오늘 주시는 하나님의 말씀 다 함께 찾겠습니다. 신약 75쪽, 신약 75쪽, 마가복음 12장 1절로 12절까지 말씀입니다. 신약 75쪽, 마가복음 12장 1절로 12절까지. 찾으셨으면 아멘. 아멘. 우리 한 절씩 교독합니다. 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 한 사람이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 적자는 틀을 만들고 망대를 지어서 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 때가 이르매 농부들에게 포도원 수출을 얼마나 받으려고 한 종을 보내니 그들이 종을 잡아 심히 때리고 거저 보냈거늘 다시 한 종을 보내니 그들에게 수출을 내고 종을 보냈거늘 또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 또 그 위에 많은 종들도 더러는 때리고 더러는 죽인지라. 이제 한 사람이 남았으니 곧 그가 사랑하는 아들이라. 시오로 이를 보내며 이르되 내가 그를 존재하리라 하였더니 그 농부들이 서로 말하되 이는 상속자니 다 죽이자. 그러면 그 유산이 우리의 것이 되리라 하고 이에 가하여 포도막에 던졌느니라. 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐? 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라. 너희가 성경에 석신자들의 이름들이 복등의 이름들을 들으면 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 놀랍도다 함을 읽어보지도 못하였느냐 하시니라. 그들이 예수의 이 비유가 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 잡고자 하되 무리를 두려워하여 예수를 두고 가니라. 아멘. 기도합니다. 하나님, 오늘도 주님의 앞에 앉았습니다. 우리의 생각이 마음이 주님께로 모아지게 하옵소서. 들려지는 하나님의 말씀, 또 읽는 말씀, 보는 말씀을 통하여 지혜와 계시형을 더하여 주시고 깨닫는 복을 허락하여 주옵소서. 말씀을 들을 때 주의 음성으로 듣게 하시고 내 말씀으로 받아들일 수 있는 믿음이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 선포하고 말씀 듣겠습니다. 오늘 주시는 하나님의 말씀은 나에게 주시는 말씀, 누구에게 주시는 말씀? 나에게 주시는 말씀으로 받으시기를 바랍니다. 아멘. 우리가 주님 오실 때까지 가장 중요하게 지켜야 될 것을 믿음이라고 얘기합니다. 근데 믿음은 두 가지 기능이 있어요. 하나는 뿌리의 기능이 있어요. 어려움을 만나도 견고하게 흔들리지 않는 반석과도 같은 역할이 있는 거예요. 그거는 우리를 밑에서 깊이 안에서 받쳐주는 믿음의 기능이에요. 그런가 하면 믿음은 또 꽃을 피워야 돼요. 이건 드러나는 거예요. 믿음의 꽃이, 믿음의 열매가 언제 피고 언제 열리는지 아세요? 내가 영광 받을 수 있는 자리에서, 모든 사람들이 나를 쳐다보는 자리에서, 혹은 내가 잘해서 찬사와 칭찬이 나에게로 쏟아지는 그 자리에서 믿음의 꽃, 믿음의 열매를 맺을 수 있어요. 그때 하나님께 영광을 올려드리는 믿음이 있단 말이죠. 우리가 믿음을 가지고 있으면 다른 사람들보다 든든하게 살아가요. 든든하게 살아가는 것은 은혜인데, 그렇게 살아가다 보면 나도 모르는 사이에 다른 사람들보다 높아진단 말이에요. 하나님이 믿음의 사람에게 복을 주시겠어요? 주시겠어요? 주십니다. 그럼 복을 누리고 받는 사람은 여전히 다른 사람들보다 누리면 되지요. 어떤 일을 해도 하나님 그 일에 복을 주실 거예요. 어떤 사람을 만나도 그 관계 가운데 복을 주실 거예요. 혼자 있으나 여럿이 있으나 들어가나 나오나 앉으나 서나 누우나 주님께서 복을 부어주실 거예요. 그러다 보면 나도 모르는 사이에 높아지겠죠. 그때 많은 사람들이 야, 너 복 많이 받았지, 복 많이 받았지. 처음에는 하나님 하다가 나중에 가다 보면 내가로 바뀌는 것이 우리의 연약함인데, 그럴 때 하나님께 영광을 드리는 믿음이 꽃이 돼요. 그때 영광을 드리는 믿음이 열매가 되는 거예요. 그래서 믿음은 밑에서 깊은 곳에서 우리를 받쳐주기도 하고, 그리고 하이라이트일 때는 믿음의 꽃을 피워내는 우리가 되어야 할 겁니다.
영상 하나를 보여주실 텐데, 여러분, 저와 여러분들이 언제 믿음의 꽃을 맺을까? 언제 믿음의 열매를 많은 사람들에게 보여줄까? 처음에는 알아주지도 않는 미식 축구팀이었어요. 근데 이들이 어떻게 우승하게 되는가? 그 우승의 여정 가운데 어떤 일이 벌어졌는가? 우리 영상을 보시면서 믿음이라고 하는 단어를 가지고 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. How do you explain this, that 9 years ago you're coaching in high school and here you are with this trophy? I can only give the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. And I'm going to tell you something. I got the best players in the world. And Zach Ertz caught the game-winning touchdown. What was that feeling like? I mean, glory to God first and foremost. We wouldn't be here without him. Let's bring in your MVP, Nick Foles. Just another game, right, Nick? Yeah, just another game. Unbelievable. All glory to God. Apple for us here is that in the NFL, since our Sundays are taken up, you can't go to church. So you have the opportunity to attend chapel, which is like a small church service, and we're able to get our word in. Every Monday night we have a couples Bible study. We have a Thursday night team Bible study, and then Saturday nights we actually get together the night before the game and just kind of pray, talk through the Word, what guys have been reading, what they're struggling with, and just kind of keep it real with each other. To have that here in an NFL facility like this, it's really special. How important is it for you to use your platform to glorify God? I mean, it's huge. Our number one goal on this earth is to make disciples. That's the only job that we want to do. So Faith in Football this Sunday is huge. It's a platform that we have to draw people to the Word, to Jesus. It's something that we don't take for granted by any means. It's obviously responsibility, but we love that. The major thing I found out is they're regular people. I don't care how much money you give them. I don't care how much fame a person has. If they don't know who they are inside, it really doesn't matter. This is the whole part of really what I preach to the players, is that football is a platform. It's not your purpose. That faith alone in Jesus is what leads to salvation, and then the works come out of your salvation. All we have to do is just put our faith in Jesus and believe in Him, and that's it. We just have to accept that. Don't miss that grace. Accept it. The second thing we talked about was the value of community. The value of good relationships, the friends and the people you keep around. Take an inventory of it. You have people in your life that are going to be building you up. Are you building others up? Take inventory of that, and I challenge you to look for that if you don't have it. And then the last thing we talked about was what's our purpose? What's our mission? Again, we talked about we all have a different mission field. We all have different gifts, a different calling. We have the same mission. Doesn't matter who you are. No matter where you're from or what your job is, we all have the same mission, and that's to spread the gospel and tell the world about Jesus. 네, 여기까지 보셨습니다. 믿음이 먼저인 거죠, 사역보다. 그러니까 믿음의 구원받았던 믿음이 사역으로 자연스럽게 열매로 나가는 것이지, 사역이 초점이 되어져서 나가는 게 아니라고 그래요. 언제나 관계가 문제예요. 하나님과의 관계가 문제예요. 그리고 일이에요. 가족도 마찬가지죠. 부모와 자녀의 관계가 문제예요. 그리고 일이에요. 근데 우리는 이걸 놓쳐요. 이 관계를 놓치더라고요. 저도 많이 놓치고 살았습니다. 그냥 일을 통해서
모든 것들을 다 설명하려고 했었습니다. 근데 그 일은 어떻게 보면 내 명성이나 내 인정을 받는 것에는 도움을 줬을지 몰라도 내하고 연결되어져 있는 관계하고는 크게 도움이 되지 않았다는 사실. 그거 제일 도움이 안 된 게 하나님과의 관계예요. 일에 빠지거나 일에 중독이 되면 하나님과의 관계는 점점 약해지는 겁니다. 오늘 저 운동선수들이요, 시즌이 시작하면 모든 것이 다 경기에 집중하는 거예요. 그럼 그동안에 개인적으로 신앙의 문제를 다 개인적으로 돌리고 있는 우리의 입장에서 보면 시즌이 열린다 그러면 다 내려놓을 거예요. 다 내려놓고 같이 시즌에 동참하는 게 우리의 생각일 텐데 그렇지 않아요. 저 팀이 꼴등하는 팀이었단 말이에요. 근데 믿음의 여정이라는 것이요, 그렇게 대단하게 우리를 변화시켜줘요. 시즌 가운데서도 여전히 세례가 이루어지고 월요일, 목요일, 토요일 저녁마다 기도회 성경 공부했고 주일은 예배를 못 드리니까 자체적으로 목사님을 데리고 왔어요. 데리고 와서 예배드리고 그 목사님이 따라다니면서 예배드리고 이게 쉬운 일일까 싶어요. 이게 쉬운 일이 결코 아니에요. 삶은 믿음으로 어떻게 연결되느냐예요. 우리는 믿음과 삶을 구별하고 싶어요. 믿음으로 가면 삶을 내려놓아야 된다고 생각하고 삶으로 오면 믿음을 잠깐 내려놓아야 된다고 생각해서 우리 선대의 크리스찬들이 많이 되어주고 있습니다. 근데 그게 아닙니다. 믿음이 곧 삶이라는 거예요. 믿는 이가 곧 나라는 거예요. 그걸 오늘 이 팀을 통해서 우리에게 보여줘요. 다 하나같이 보세요. MVP, 감독, 선수들 다 하나같이 자기를 자랑하지 않죠. 왜? 경험되었으니까. 자신의 그 시즌 가운데서도 하나님의 능력이 그들에게 경험이 되었습니다. 그리고 하나님은 그들에게 열매로 결과까지 주셨습니다. 그들의 감사는 진실한 거예요. 이러한 사람들을 하나님이 기다리고 계시는데 우리는 잊어버리고 살아요. 오늘 칼럼에서도 여러분 한번 보시면 발견할 수 있을 거예요. 주보 칼럼에 보시면 우리가 세 가지 잊고 살아간다. 무엇을 잊고 살아간다고요? 첫 번째, 하나님이 우리 주인이라고 하는 사실을 우리 잊어버리고 살아간다. 그러니 누가 주인 되려고 해요? 내가 주인 되려고. 두 번째 보세요. 이 모든 것이 누구의 소유인가라는 사실을 잊어버리고 살아요. 그래서 다 내가 소유하려고 애를 쓰고 살아요. 그리고 마지막으로 하나 잊어버리는 거 뭐예요? 진짜 심판이 있다는 사실을 우리 다 잊어버리고 살아요. 심판 안 받을 줄 알고 다 살아요. 분명히 심판은 오게 되어 있어요. 이 세 가지 사실만 우리가 기억할 수 있어도 우리의 삶이 하나님과의 관계에서 멀어지지 않는다는 거예요. 오늘 본문을 통해서 이 세 가지를 발견해 가시면 돼요. 도대체 하나님이 우리의 주인인가에 대한 이야기. 주인이 누구인가? 그리고 이 모든 것의 소유가 누구의 것인가? 그리고 심판이 있는가? 라고 하는 이야기를 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 오늘 본문은 우리가 잘 알고 있는 포도원 농부 비유이죠. 예수님이 비유를 통해서 말씀을 많이 하셨습니다. 이 비유라고 하는 게 헬라어로 파라볼레입니다. 파라볼레. 옆에 뭐한다? 던져준다. 옆에 던져준다. 알만한 것들을 옆에 던져준다. 그러니 던져진 걸 보면 안다 이 말이죠. 그러니까 우리 주변에 잘 볼 수 있는 것들, 잘 경험할 수 있는 것들, 누구나가 알 수 있는 소재를 가지고 와서 옆에 던져줘요. 그럼 그 소재를 보고 들으면서 진짜 본질을 깨닫게 해주는 거. 어떤 이에게는 이 비유가 너무 쉽다고 말해요. 어떤 이에게는 이 비유가 너무 어렵다고 말해요. 어떤 이에게 쉽냐 그러면 죄인과 가난한 자와 보지 못하는 자와 또 배우지 못한 자와 약한 자들은 이 비유가 자기의 삶이기 때문에 너무너무 쉽다 그래요. 그러나 지도층에 있는 사람, 많이 배우는 사람은 이 삶과 거리가 멀죠. 그러나 아무리 이 비유를 들어도 깨닫기가 어렵다 그래요. 여러분들은 비유가 어려운 부류의 분들입니까? 아니면 이 비유를 들으면 쉽게 이해하는 부류입니까? 우리는 쉽게 이해하는 부류다 라고 하는 사실. 그래서 오늘 주님이 말씀하시는 이 마가복음 12장 1절에서 12절을 통해서 포도농부 비유를 통해서 주님이 뭘 말씀하실까 라고 하는 걸 우리가 찾아갔으면 좋겠습니다. 1절 한번 보세요. 예수께서 비유로 그들에게 말씀하십니다. 자, 한 사람이 포도원을 만들어 한 사람이 포도원을 만들 때요,
그럼 이 사람은 무엇한 사람이에요? 포도원을 만든 사람이에요. 우리가 알고 있는 만드신 분은 누구로 알고 계세요? 하느님이시죠. 그럼 여기서 한 사람이 포도원을 만들었다 그러면 한 사람은 누구에 대한 비유일까요? 하나님에 대한 비유시죠. 네. 한 사람이 포도원을 만들었대요. 그럼 하나님이 뭘 만들었다는 거예요? 크게 보면 천지를 창조하신 거죠. 그죠? 그러나 조금 더 구체적으로 하나님께서 오늘 이 선택한 자들을 통해서 말씀하시고자 한다면 포도원이라고 하는 것은 이스라엘 백성들을 지칭하는 거예요. 이 포도원이라고 하는 것은. 예, 우리가 시간이 없어서 다 찾아보지는 못하겠습니다. 이사야를 통해서 예레미야를 통해서 하나님이 이스라엘 백성들을 포도나무 혹은 포도원이라고 또 포도열매라고 하는 말씀으로 그렇게 비유해 놓으셨습니다. 자, 하나님이 이스라엘 백성들을 선택하셨어요. 자, 그리고 산 울타리를 둘렀어요. 뭐 하셨다는 거예요? 산 울타리 왜 두르실까요? 보호하기 위해서죠. 그럼 하나님이 이스라엘 백성들을 보호하기 위해서 제일 먼저 주신 게 있어요. 그게 율법입니다. 그래서 모세오경을 통해서 이스라엘 백성들에게 제일 먼저 주신 울타리와 같은 보호할 수 있는 것이 법이지요. 그죠? 율법을 먼저 주셨습니다. 자, 그러면 율법을 통해서 이스라엘 백성들은 보호받을 수 있는 길이 열렸죠. 열렸습니다. 그 다음에 보세요. 적잖은 틀을 만들었습니다. 지금 다 누가 만들고 있는 거예요? 예, 하나님. 요 오늘 본문상에는 뭐라고 나오고요? 한 사람이. 예, 한 사람이 말이죠. 포도원을 만들고 보호할 수 있는 울타리, 예, 율법을 주셨습니다. 그리고 적잖은 틀. 적잖은 틀은 생산할 수 있는 도구이잖아요. 생산할 수 있는 길. 그 다음에 망대를 지었습니다. 망대는 무엇하기 위해서? 적군으로부터 외부로부터 어떤 변화가 있는지 움직임이 있는지를 바라볼 수 있는 곳이잖아요. 예. 그러니까 늘 보호할 수 있는, 준비될 수 있는 태세들에 대한 이야기들. 이걸 다 지어서 농부들에게 새로 주었어요. 자, 그럼 이 포도원의 주인은 누구이고요? 한 사람이지요. 근데 이 사람이 포도원을 직접 가꾸지 않고 누구에게? 농부들에게 새로 줬어요. 새를 받고 줬다 이 말이에요. 그리고 어디로 가셨대요? 타국으로 가셨대요. 이게 비유예요, 여러분. 자, 이걸 예수님이 비유로 하셨다는 이야기는 그들의 삶에서 이런 일들이 있다는 걸 얘기해 주는 거예요. 그 시대가 이런 일들이 있다는 거예요. 땅 지주가 있습니다. 땅 지주가. 부자겠죠, 여러분. 땅 지주가 그 지주 속에 살지 않고 어디로 가서 사는 사람들이 있었다는 거예요? 타국으로 가서 사는 사람들이 있었다는 거예요. 예수님이 있는 이 시대는 로마의 통치가 있는 시대이니까 로마의 통치를 받기 싫었던 부자들은 그 땅을 농부들에게 맡기고 새로 주고 자기는 그 로마 통치가 받지 않는 어느 타국으로 갔다는 이야기겠죠. 그죠? 그래서 디아스포라라고 하는 부류 가운데는 이런 지주들이 섞여 있었던 거예요. 가난한 사람들만 떠도는 게 아니었어요. 돈 있는 사람도 로마 통치를 받기 싫어서 그 땅을 세를 주고 외국으로 가서 좀 편안하게 살고자 하는 사람들도 있었다는 거예요. 오늘 그걸 비유로 가지고 이 사람들은 이 비유를 들으면서 그 시대상을 알고 있는 거예요. 그러니 파라볼라가 되죠. 옆에 던져줬어요. 아, 우리가 아는 이야기다. 이거. 아? 자, 그런데 보세요. 그런데 때가 이르는 때가 2절에 때가 이르렀어요. 이 때라고 하는 것은 이제 타국에 갔던 주인이 뭔가를 행동하는 때예요. 예, 우리가 알고 있는 이 때는 어느 때일까요? 추수 때예요. 어떻게 그렇게 잘 알고 계세요? 예. 자, 추수 때가 이르렀어요. 농부들에게 포도원 소출 얼마를 받으려고 한 종을 보냅니다. 자, 이 주인은 욕심쟁이 주인으로 비춰요? 합리적인 주인으로 비춰요? 양심적인 주인으로 비춰요? 여러분이 볼 때 이 주인 합리적인 주인으로 비춰요? 양심적인 주인으로 안 비춰요? 자, 보세요, 여러분. 때가 이름에 농부들에게 포도원 소출 얼마를 받는 거예요? 다 받는 거예요? 소출한 거 다 달라고 하는 거예요? 그러지 않아요. 그 중에 얼마를 받는 거예요? 양심껏 받고 있죠, 그죠?
얼마를 받는, 그러면 이 소출을 주는 일은 쉬울까요? 쉬운 일이죠. 지주가 와가지고 이 소출을 다 내놔라. 그러면 어렵겠죠. 자기도 먹고 살아야 되잖아요. 자기들 가족도 먹여야 되잖아요. 근데 지주가 와가지고 너 그동안에 또 땅 지은 것으로 다 해, 다 줘. 이러면 어떻게 하겠어요? 힘없는 이 세입자들 쫓겨나겠죠. 그런데 지금 합리적으로 양심적으로 소출의 얼마를 받아요. 그러니까 이걸 주인에게 줘도 그들의 몫이 있다는 이야기잖아요. 그러니까 어려운 것이 없는 계산이란 말이에요. 그런데 이 종들이 어떻게 생각하는가 보세요. 이 종들이 3절 한번 보세요. 이 종들이 어떻게 생각하는? 그들이 종을 잡아 심히 때리고 그저 보내고. 왜 그들이 종을 잡고 때리나요? 예? 우리 잊어버리는 3가지 중에 첫 번째로 한번 생각해 보시면 돼요. 왜 이들은 소출에 다 달라는 것도 아니고 소출의 3분의 1을 달라는 것도 아니고 소출에 얼마를 달란다는 이야기는 그냥 주인이 가져갈 조금의 몫을 달라는 거예요. 그런데 왜 그들은 보낸 종을 잡아 심히 때리고 그저 보낼 거예요. 때리고 보냈다 이 말이에요. 소출을 줬다는 얘기예요? 안 줬다는 얘기예요? 안 줬다는 얘기예요. 무슨 생각이 있어서 그러나 이 말이에요. 무슨 생각? 네, 또 한번 보시죠. 4절. 다시 다른 종을 보냅니다. 왜 보내시죠? 주인이 왜 보내죠? 소출에 얼마를 가져오라는 이야기죠. 이거는 누구의 몫입니까? 주인의 몫이니까. 네, 주인의 몫이니까 가지고 오는 거예요. 주인의 이 행동은 합리적인가요? 아닌가요? 합리적인 거죠. 자, 그런데 두 번째 다른 종을 보냈을 때 이 농부들이 뭐라고 하는지 한번 보세요. 다시 다른 종을 보내니 그의 머리에 상처를 내고 능욕했다고 그랬어요. 여기서 말하는 능욕이 뭐냐면 엉덩이 보길짝 있잖아요. 그 보길짝에 구멍을 내요. 옷에. 다 세마포처럼 옷을 입고 있잖아요. 그럼 엉덩이 쪽에 볼기짝 쪽에 구멍을 내가지고 수치심을 주고 보냈다는 이야기. 이렇게 능욕을 해서 보냈어요. 이래도 되는 건가요? 네. 또 한번 보세요. 5절 한번 보세요. 또 3번째 다른 종을 보냈어요. 그죠? 그랬더니 그들이 그를 뭐합니까? 이제 죽이죠. 그들이 지금 보내는 종들에게 행하는 행동이 점점점 더 악해진다는 걸 보시게 되죠. 이 농부들이 무슨 생각을 가지고 길래 있나요? 첫 번째 종은 때리고 보내고, 두 번째 종은 상처를 내고 능욕하고, 세 번째 종은 죽이기까지 하고. 보내니 그들이 그를 죽이고, 또 그 외에 많은 종들도 한 번만, 두 번만, 세 번만 보낸 게 아니고 계속해서 보냈다는 이야기입니다. 왜 보내실까요? 안 받아오니까, 그렇죠? 주인의 말이 안 먹히고 있으니까 지금 계속 보내고 있다는 이야기예요. 그러니까 3사람 이상을 계속 보내고 있습니다. 자, 한 사람은 누구라고 말씀드렸어요? 하나님이라고 말했어요. 포도원은 누구라고 그랬어요? 이스라엘 백성이라고 그랬어요. 오늘날로 치면 저와 여러분들이에요. 우리 교회들이란 말이죠. 하나님이 보내셨어요. 무엇하러 보내시죠? 소출의 얼마를 받아내기 위해서, 결산하기 위해서, 추수때에 말이죠. 그래서 우리에게 말씀하신다. 주의 종을 보내어서 하나님께서 너희 이 땅 지주께서, 주인께서 너희의 소출 얼마를 달라 하신다. 그래서 우리가 어떻게 하고 있다는 거예요? 때리고 보냈다는 얘기예요. 그리고 또 보냈을 때 우리가 어떻게 했다는 거예요? 상처를 내고 능욕을 했다는 거예요. 또 보냈을 때 우리가 어떻게 했다는 거예요? 때리고 죽였다는 거예요. 그 뒤로도 수많은 종들을 우리는 뭐 했다는 거예요? 죽였다는 거예요. 구약의 모든 선지자들이죠. 하나님께서 백성들을 깨우치기 위해서 보내신 수많은 선지자들, 백성들은 환영을 하지 않고 오히려 그들을 능욕했다는 이야기, 죽였다는 이야기, 그 이야기를 지금 5절에 거쳐서 하고 계십니다. 자, 그래서 멈출만도 하고 에이 하고 포기하면 될 텐데 주인은 포기하지 않습니다. 자, 그런 의미에서 하나님은 포기하지 않으신 분이구나. 하나님, 나를 포기하시는 겁니까?
내가 이렇게 어려운데 주님 나를 포기하시는 겁니까? 라고 기도를 드렸던 분들은 오늘 그 기도를 취소하셔야 돼요. 하나님 다시 취소합니다. 따라서 해보실까요? 하나님 그렇게 했던 말을 지금 취소합니다. 주님은 포기하지 않으십니다. 하나님은 포기하지 않으십니다. 자, 이게 누구를 보시는가 보세요. 6절에 이제 한 사람이 남았다. 그 말이 무슨 말이에요? 모든 종들을 다 어떻게 했다는 거예요? 다 죽였다는 거예요. 이제 한 사람이 남았대요. 근데 이 한 사람의 정체, 곧 그가 사랑하는 아들이라. 이 한 사람은 종이 아니다. 지금까지는 종들을 보냈는데 이제 한 사람 남은 이 사람은 종이 아니에요. 아들이에요. 자, 하나님께는 아들이 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 누구일까요? 예수 그리스도지. 그래서 이 비유에는 예수님이 지금 담겨져 있습니다. 이제 한 사람이 남았습니다. 곧 그가 사랑하는 아들이라. 우리는 잘 알죠. 이 아들이 누구라는 사실. 자, 최후로 그 뒤에는 있다 없다? 없다는 거예요. 최후로 이를 보내면서 이 이르되 내 아들은 뭐하리라? 존대하리라. 이게 누구의 마음이라는 거예요? 예, 하나님 마음. 한 사람의 지주의 마음이었어요. 내 아들은 존대할 것이다. 왜 아들은 존대할 것이라고 이 주인이 생각할까요? 아들은 곧 누구입니까? 예, 자기 자신. 그러니까 농부가 이 한 사람이 포도원을 새로 줄 때 그 농부들과 계약이 되었을 거예요. 그렇죠? 그때 말이에요. 그때 그들은 나를 땅 주인으로 섬겼다는 이야기예요. 농부들이. 그러니 내 아들을 보내면 누구와 같이 대할 것이라고, 나와 같이 대할 것이라고 생각했습니다. 누구나가 다 그렇게 생각하겠죠. 자, 그런데 보세요. 7절에 그 농부들이 서로 말합니다. 뭐라고 말할까요? 상속자다. 저 아들 상속자다. 그러니 뭐하자? 죽여자. 자, 이 농부들의 생각은 무슨 생각이 있을까요? 이 포도원의 소출을 누구의 것으로 만들고 싶다는 거예요? 자기 것으로. 자, 다르게 표현할까요? 이 포도원이 누구 것이라고 착각하고 있는 거예요? 자기 것이. 자, 애초에 이 포도원은 누구 것이에요? 한 사람 것이에요. 그죠? 여기 표현한 한 사람, 지주 것이에요. 하나님 것이란 말이에요. 그런데 농부들이 새를 주면서 받아 누리면서 누구 것이라고 좀 착각하게 된 거예요. 자기 것이요. 그러니 종을 보내어서 소출에 얼마를 달라고 하는 이 장면을 어떻게 이해하고 있는 거예요? 우리 것을 빼앗아간다고. 그래 안 뺏기는 행동을 하고 있죠. 죽이기까지 하고 있어요. 그런데 이들은 이 땅이 그 지주 것이라는 사실을 알고 있나요? 모르고 있나요? 알고 있다. 어떤 단어를 통해서? 상속자. 아들을 보낼 때 이 농부들은 상속자라고 하는 사실을 알아요. 그럼 이 땅은 누구에게로 간다? 저 상속자에게로 간다. 주고 싶다, 안 주고 싶다? 안 주고 싶다. 그러니 상속자가 없으면 말이죠. 우리가 차지할 것이라고 또 착각하는 거예요. 우리는 이렇게 착각하고 살아가요. 우리가 가지고 있는 주인, 가지고 있는 것의 주인, 아니 나의 주인, 내 삶의 주인, 이게 누구인지를 우리는 모르고 살아가나요? 네. 우리 알아요. 적어도 포도원이라고 하는 개념을 가지면 우리는 알아요. 이스라엘 백성들이라는 개념을 가지고 있으면 우리는 아는 거예요. 성도라는 개념을 갖고 있으면 우리는 아는 거예요. 교회라고 하는 개념을 갖고 있으면 우리는 알아요. 이게 우리 것이 아니었다는 사실. 이게 하나님 것이었다는 사실 우리는 알아요. 아는데 뭐 하자는 거예요? 주기 싫다는 거예요. 주기 싫다는 거예요. 하나님의 것을 하나님께로 돌리는 일에 대해서 그것도 하나님이 다 면하라고 하지 않아요. 하나님의 것으로부터 나온 것의 일부를 달라고 하시는 거예요. 그런데 우리는 이게 우리 거라고 착각해요. 그래서 이제 빼앗긴다고 보는 거예요. 안 주고 싶은 거예요. 이 소유를 누구라는 거예요? 하나님이 아니라고 쳐요. 그럼 제3의 어떤 것이에요? 아니요. 자기 거라고 생각합니다. 자기 거라고 생각합니다. 내 거라고 생각하는 거예요. 그래서 우리가 자녀를 키울 때도 늘 조심스럽게 하는 거. 내 자녀 이렇게 말하다 보니까
아, 예, 제 아들입니다. 예, 제 딸입니다. 이렇게 말하다 보니까 다 내 것인 줄 안단 말이에요. 내 집입니다. 이게 다 내 것인 줄 알아요. 내 인생입니다. 그럼 다 내 것인 줄 알아요. 우리가 그렇게 표현하지만 내 것이라고 말할 수 있는 게 없어요. 내 마음대로 안 되는 걸 보시면 돼요. 그게 답이에요. 내 것이면 내 마음대로 되는 것이다. 근데 내 것인데 내 마음대로 안 되는 것은 진짜 내 것인가? 아니면 내가 관리해야 되는 것인가? 소유증이냐 관리증이냐? 그걸 착각하지 마시고, 우리가 받아 있는 소유 개념은 관리예요. 관리. 권리는 있어요. 권리증은 있어요. 이 정서가 내에게 있는 동안에 이 물건을 관리하는 청지기가 나라고 하는 사실, 책임감 있는 관리자라고 하는 사실은 맞아요. 그러나 이건 내 것이 될 수 없어요. 여러분, 땅 문서가 내 이름으로 되었다고 해서 내 마음대로 할 수 있는 게 없어요. 그 땅은 주머니에 넣어 갈 수 없어요. 그 땅은 머리에 이고 갈 수가 없어요. 그냥 종이조끼 들고 다니는 거예요. 이게 내 손에 있는 동안에는 그 땅에 대한 책임을 내가 진다는 것이지, 그 땅의 주인이 나라고 뭐가 말할 수 있어요? 우리는 소유라고 말할 수 있는 게 하나도 없는 거예요. 내 자신도 내 몸이라고 말하지만 내 것인가 생각해 보세요. 내 마음대로 심장을 뛰게 하고 멈추게 하고 할 수 없단 말이에요. 내 마음대로 안 늙게 할 수 없어요. 주름 안 생기게 할 수 없어요. 흰머리 안 나게 할 수 없어요. 다 지가 나는 걸 어떻게 할 거예요? 내 것이 아니에요. 내 몸이라고 말한다고 해서 그게 내 것이 아니에요. 권리죠. 내가 책임지고 관리해야 되는 거죠. 육체이죠. 그래서 내 이름을 붙여줘요. 이 땅에 사는 동안에는 아무개라고 불러요. 내 이름이죠. 내 이름. 나에게 붙여진 이름. 홍성신은 내가 아니에요. 이름이에요. 이름을 떼도 나는 있어요. 그죠? 존재가 있단 말이에요. 이게 하나님의 것이라고 말해요. 거기에 뭔가를 붙였어, 뭔가를 입었어, 뭔가를 섰어, 뭔가를 끼웠어, 뭔가를 먹었어. 다 내 것이라고 착각해요. 그렇지 않습니다? 나에게 입혀진 것, 나에게 먹여진 것. 그래서 그 먹이는, 입히는 주체를 우리는 하나님이라고 고백하는 것. 이게 믿음. 그 믿음을 소유하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 자, 상속자니까 죽이지 않아요. 상속자니까 죽여요. 안 죽이면 이 땅이 그 상속자에게 간다고 생각하겠지요. 죽이면 상속자가 없으니까 이 땅이 누구 것이 되리라고 생각하는 거예요. 자기 것이 되리라고 생각하는 거예요. 그게 맞나요? 아니에요. 아무리 죽여봐도 자기는 세입자들이라고. 그걸 놓치고 살아요. 주인이 안 보이면, 주인이 안 오면 자기 것이라고 생각해. 그렇지 않아요. 주인이 올 때까지 자기의 것이라고 관리할 수 있는 거지. 상속자가 오니까 그 상속자 없으면 내 것이라고 착각하는 거예요. 그 상속자가 누구라는 거예요? 여기서 보면 예수 그리스도. 예수 그리스도죠. 자, 그런데 우리는 이렇게 착각하고 있다는 거예요. 8절 보세요. 이에 잡아 죽여. 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 내던졌다. 이 말씀이 예언되어져 있습니다. 어디에? 이사야에. 이건 한번 찾아봐야 될 것 같아요. 이사야 5장 한번 가보세요. 이사야 5장. 이사야 5장 1절부터 5절까지 이 말씀이 있어요. 제가 빨리 읽어볼 테니까 눈으로 한번 따라와 보세요. 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라. 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산에로다. 땅을 파서 돌을 제하고 그 상품 포도나무를 심었도다. 그 중에 망대를 세웠고 또 그 안에 수틀을 팠도다. 좋은 포도나무 맺기를 바랬더니 들포도를 맺었도다. 예루살렘 주민아 유다 사람들아 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에서 사리를 판단하라. 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴. 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도를 맺으면 어찌 됨인고. 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할지를 너희에게 이르리라. 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그 담을 혀로 짓밟히게 할 것이다. 그 다음에 한 구절 더 찾아보세요. 히브리서 한번 찾아보세요. 히브리서라고 가보세요. 13장 한번 가보세요.
히브리서 13장. 그 다음에 12절 한번 보세요. 이게 직접적인 포도원, 앞에 읽었던 이사야 5장 포도원의 노래예요. 그죠? 노래에 하나님이 행하실 일이에요. 극상 포도나무 심었는데 들포도나무 맺어버렸어요. 결산에 문제가 생겼단 말이에요. 그랬을 때 하나님이 그 포도는 어떻게 하리라는 것에 대한 예언이고요. 지금 이제 읽는 것은 포도는 밖에 내던진 그 상속자와 관련된 말씀이에요. 히브리서 13장 12절에 이렇게 되어 있어요. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 어디에서? 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 그래서 오늘 이 포도원 농구 비유에서 나오는 포도원 밖에 내 던져졌다라고 하는 것은 예수 그리스도의 무엇을 얘기할까요? 십자가의 죽음을 얘기하는 거죠. 십자가의 죽음. 밖에 내던져졌다. 자, 9절 한번 보세요. 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐? 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 그랬습니다. 다른 사람들에게 주리라. 자, 그리고 유명한 말씀이 있습니다. 10절. 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나. 건축자들이 버린 돌이. 건축자들이 있는데 건축자들은 건축을 하는 사람들이잖아요. 근데 건축을 하려고 돌을 고른단 말이에요. 돌을 고르는데 한 돌을 봤는데 이 돌이 건축에 필요 없다고 생각하여서 버려버렸다는 거예요. 버려버렸어요. 건축에 사용을 하지 않았다는 거예요. 근데 그 돌을 다른 건축자가 보는 거예요. 전문가 건축자가 보면서 아니 왜 이 귀한 돌을 버리지? 그러면서 그 돌을 갖다가 머릿돌 삼았다는 이야기. 자, 머릿돌 뒷골은 주춧돌이라고 하면 됩니다. 엄연히 따지면 주춧돌과 머릿돌은 조금 위치가 달라요. 주춧돌은 여러분 이 밑에 사각 기역자로 끊기는 그 건물을 지을 때 아래쪽 기역자로 딱 끊기는 그 모서리에 이렇게 기역자로 있는 게 주춧돌이에요. 우리가 보통 건물을 짓고 난 다음에 머릿돌이라고 쓰는 것은 한쪽 면을 보잖아요. 한쪽 면, 앞에 있는 한쪽 면을 보지만 주춧돌은 기역자로 딱 끊기는 주춧돌이에요. 이것이 든든해야 건물이 흔들리지 않거든요. 근데 머릿돌은 엄연히 따지면 아치 형태 있죠. 아치 형태. 이렇게 아치 형태로 돌을 박아 올라갈 때 맨 위에 탁 박아서 든든하게 고정하는 게 이게 머릿돌이에요. 그러나 머릿돌과 주춧돌은 건물에서 가장 중요한 위치라고 같은 의미로 사용하기도 합니다. 자, 그러니까 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 무슨 돌이? 버린 돌이. 우리가 여러분 건축자들입니다. 우리가. 저와 여러분들이 어떤 면에서 건축하는 사람들입니다. 그러면 뭘 잘 골라야 돼요? 건축에 필요한 돌을 잘 골라야 돼요. 어떤 돌을 주축에 넣을지, 어떤 돌을 중간에 넣을지, 어떤 돌을 꼭대기에 넣을지, 어떤 돌을 모서리에 넣을지, 어떤 돌을 가장자리에 넣을지, 무슨 돌을 안으로 넣을지를 우리는 잘 분별해 가야 돼요. 그런데 우리도 모르는 사이에 아주 중요한 주축돌을 버릴 수 있단 말이에요. 그런데 오늘 이스라엘 백성들은 이 주축돌을 버렸다는 이야기. 다르게 표현하죠. 예수 그리스도를 죽였다. 자, 그래서 예수님을 표현하는 거, 사랑하는 아들, 그죠? 사랑하는 아들. 그 다음에 상속자. 그리고 오늘 말하는 건축자들이 버린 돌. 다 예수님을 상징해요. 그리고 모퉁이의 머릿돌도 예수님을 상징해요. 우리가 여러분 살다가 내가 생각할 때 귀하지 않다고 생각해서 버려버린 게 있을 거예요. 근데 혹시 나중에 그래 놓고 그거 너무 아까운 거 버렸다고 후회해 본 적 없으세요? 네. 아이들이 어느 정도 자라면 장난감 어릴 때 놀았던 그 장난감을 뭐 사촌 동생한테 주든지 이 동생한테 주든지 아니면은 아나바다에 보내든지 치우잖아요. 딱 치웠는데 그 아이들이 그 없어진 장난감을 찾을 때가 있어요. 네. 그 너무 자기는 아직도 놀고 싶은 줬는데 생각나는 어떤 것들이 있어요. 그러한 일들이 우리 속에는 굉장히 많아요. 그런 일을 당할 때마다 한번 생각해 보라는 거예요. 버린 돌이 진짜 중요한 돌일 수 있다. 내가 가치 없이 생각했던 어떤 것이 진짜 중요할 수 있다.
우리는 가난한 사람, 못 배운 사람, 우리는 가치 있게 안 여기지요, 여러분. 상대하고 싶어 하지 않아야지요. 근데 하나님의 눈은 어디로 간다는 거예요? 네가 버린 그곳에 간다는 거예요. 그 결정적으로 우리는 예수 그리스도를 주님께서 구원자로 보내셨는데 이걸 못 알아본 모든 인류가 그를 십자가에 죽이지요. 죽이죠. 가치 없이 죽이죠. 근데 한 가지 질문을 드리고 싶습니다. 왜 상속자를 죽이는데 하나님 아버지는 가만히 계시는 걸까요? 왜 하나님 아버지는 하나밖에 없는 독생자 아들을 죽이잖아요. 죽이는데 왜 가만히 계실까요? 아버지는 도대체 어떤 마음을 갖고 계시길래 아들을 죽이는데도 보복을 하지 않으시고 가만히 계세요. 그러면서 11절에 뭐라고 하는지 보세요. 이것은 주로 말미암아 된 거예요. 버리는 거, 건축자들이 버리는 거, 이게 또 머릿돌에 모퉁이에 머릿돌이 된 거, 예, 이게 뭐요? 주님이 하신 거예요. 자, 한 가지 보시겠습니다. 버린들도 예수님을 상징하고 모퉁이의 머릿들도 예수님을 상징하는데 의미가 달라요. 의미가 달라요. 그래서 하나님 아버지의 마음은 움직이지 않았더니 하나님의 마음은 이미 보시는 것이 있기 때문에 건축자들이 버린 돌은 십자가에 달리신 예수님이지만 모퉁이의 머릿돌은 부활하신 예수님인 거예요. 그러니 하나님 아버지는 그 부활을 보시잖아요. 그래서 그들이 건축자의 버린 돌로 삼았어도 하나님의 마음을 지켜보시는 겁니다. 부활이 있기 때문이죠. 우리가 고난이 있어도 고난 이후에 어떤 것을 바라보는 사람은 고난을 어떻게 견뎌내요? 의연하게 견뎌내요. 지나갈 것임을 알고 그 영광이 있다는 거예요. 엄마가 아기를 뱃속에 낳아서 출산할 때 모두가 다 걱정을 해요? 기뻐해요? 누구만 고생스러워요? 아기를 뵌 엄마 산모만 고통스럽죠? 나머지는 다 뭐예요? 기뻐해요. 자, 친정엄마가 두 번째로 힘들다고 그래요. 애기 낳으러 들어가는 딸을 보는 엄마가 제일 마음이 아프다고 그래요. 그런데 그 엄마의 아픔은 계속 아픔인가요? 그렇잖아요. 곧 보게 될 누구를 상상하면서, 예, 외손주를 상상하면서, 그죠? 예. 그런데 시어머니, 시아버지는 처음부터 기뻤네요. 그러니까 며느리 아픔이 먼저 보이지 않고 무슨 걸 먼저 보게 되는 거예요? 손주의 장면이 먼저 들어와 있는 거예요. 그래서 며느리의 고통을 놓칠 수 있대요. 시어머니, 시아버지는. 근데 친정어머니는 반드시 딸의 고통을 통해서 기쁨을 봅니다. 혹시 그러셨나요? 아니면 난 시엄마, 시아버지인데 아팠는데 하시는 분 계세요? 예, 그분은 아버지 마음은 거죠. 근데 그냥 전체로 보면 산모는 아프지만 주변은 기뻐요. 그 기쁨을 기다리는 고통이기 때문에. 산모도 고통스럽지만 아기를 보는 순간에 얼굴이 다 바뀌어요. 그렇잖아요? 예. 그러니까 둘째도 낳고 셋째도 낳고 그렇지. 만약에 그걸 고통을 잊어버리지 않고 생생하게 기억하고 있다면 여러분 둘째 낳겠습니까? 근데 잊어버린대요. 예. 그 고통을 잊어버린대요. 기쁨에 사무쳐서 그 고통을 잊어버린대요. 그러니까 그 고통보다는 기쁨이 더 크다는 거예요. 오늘 하나님께서 그 건축자들이 버린 돌을 보실 때는 가슴이 아프시지만 그게 모퉁이의 머릿돌이 된다라는 사실을 하나님 알고 계시는 거예요. 그래서 기다리시는 거예요. 예수님도 마찬가지죠. 자신이 벌어질 것을 알지만 벌어져야 모퉁이의 머릿돌이 되니까 벌어지는 걸 감수하는 거예요. 이 고난이 와야 뒤에 축복이 내 것이 된다면 여러분 고난은 고난으로 끝나는 게 아닌 거죠. 그 기쁨이 오기 위한 통로인 거잖아요. 서론인 거잖아요. 그걸 볼 수 있는 게 믿음입니다. 그래서 그때는 뿌리 믿음이 필요한 거예요. 경고에서 흔들리지 아니하는 믿음이 필요해요. 어느 중간에 고난 속에서. 그게 지나가고 나면 이제 영광, 믿음의 빛, 믿음의 열매를 보시게 돼요. 꽃을 피우시게 되는 거예요. 그게 부활의 기쁨이에요. 안 그러면 우리 여기 앉아있을 리 없어요.
앞으로 모든 예언자들이나 신학자들이나 또 목회자들이나 크리스찬들은 앞으로는 지금보다는 예수 믿는 게 편하다고 말하는 사람은 없어요. 지금보다는 더 다 힘들 거라고 얘기해요. 몸이 편안해진다고 예수 믿는 게 편안한 게 아니에요. 환경이 어렵다고 해서 예수 믿는 게 힘든 게 아니에요. 예수 믿는 거는 오로지 나와 하나님과의 관계예요. 믿음의 관계예요. 그것이 서 있는 사람은 어떤 환경이 와도 하나님을 믿는 일은 어렵지 않아요. 근데 우리가 왜 힘들어하는가 하는 것은 하나님과의 믿음의 관계보다 상황이 더 크게 보기 때문에 그래요. 해결하시는 하나님보다 문제가 더 크기 때문에 그래요. 그래서 그 하나님이 보이지 않는 거예요. 아무리 믿음을 강조하고 믿음을 얘기해도 우리는 다 쓰러지고 넘어져요. 물론 연약함이 있죠. 그러나 그 연약함에게 주어진 게 믿음이란 말이죠. 오늘도 우리가 강구해야 되는 거 믿음이에요. 하나님 믿음을 주세요. 우리 기도의 1번에 무엇을 전하시겠어요? 하나님 제 믿음이 부족해요. 믿음을 주세요. 하나님이 잘 하실 것에 대해서 내 100% 믿는 신뢰가 있게 해주세요. 하나님 나한테 능력 주셔서 일 잘하게 해주세요 말고, 하나님 나한테 돈 주셔서 이거 되게 하세요 말고, 여러분 물질의 기도하실 때 하나님 즉각적으로 이루어주시는 기도 뭔지 알아요? 하나님 내 물질 주세요. 다 드릴게요. 그래 보세요. 하나님 바로 들어주실 거예요. 네? 하나님 10억 주세요. 10억 하나님께 다 드릴게요 해보세요. 하나님 바로 들어주신다니까요. 주고 돌로 받는데 뭐가 어렵겠어요? 근데 우리는 어떻게 해요? 10억 주시면 오지게 마음먹어서 1억 드리고 나머지 9억은 뭐 할까? 이렇게 생각해요. 그럼 뭐 할까에 초점이 돼갖고 하나님 10억 주세요. 그러니까 이게 안 들려요. 여러분 응답받는 기도는요, 하나님 마음에 드는 기도 하시면 돼요. 그럼 응답받아요. 다 드린다고 해보세요. 한번 해보세요. 진짜 하나님 다 드릴게 해주세요 해보세요. 진짜 주실 거예요. 근데 그런 거 안 구하지. 좋다고 뺏는 것 같아가지고. 그럼 우리 잘 안 구해요. 그냥 10분의 1 정도에서 만족해요. 그것도 대단한 믿음이라고 우리는 생각해요. 근데 자 보세요. 소유가 누구인가? 이 모든 것의 소유가 누구인가? 아니 나의 소유자가 누구인가? 한번 생각해보세요. 나는 누구 것인가 한번 생각해보세요. 그러면 하나님의 것이 곧 내 것이 돼요. 내 것이 하나님의 것이라고 말하기 이전에 하나님의 것이 곧 내 것이에요. 마음대로 쓸 수 있어요. 그런 인생이 되면 얼마나 행복하겠어요. 네. 근데 성경은 그걸 다 말해주고 있잖아요. 첫째에게 얘야 내 것이 다 누구 거다? 네 거다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 우리 계속 돌아온 탕자만 되기를 바래요. 먼저 믿은 자는 첫째 아들임을 기억하셔야 됩니다. 이제 믿는 사람이 돌탕입니다. 돌아온 탕자. 그리고 그 돌탕은 곧 첫째 자리로 가게 돼요. 지금 믿는 사람이 돌아오는 사람이 돌아온 탕자예요. 우리는 다 첫째 자리에 있어요. 기억하세요. 아버지의 것이다. 누구의 것이다? 다 우리 것이다. 그 안에서 누리셔야 돼요. 이미 다 우리 은퇴 목사님 통해서도 들으셨겠죠? 다 복 받으셨어요. 못 받은 거 없어요. 누리지 못할 뿐이에요. 누리세요. 내 것 하나도 없어요. 이 세상에 내 것이라고 말할 거 하나도 없어요. 그냥 누리세요. 그 잘 누리는 사람이 하나님이 계속해서 주세요. 잘 누려보세요. 더 주세요. 더 주세요. 그래서 늘 그러잖아요. 그릇 준비하라. 그릇을 어떤 그릇을 준비하라고? 큰 그릇 준비하라고. 그릇이 작으면 어떻게 준비하라고? 그릇이 작아 그럼 어떻게 해야 돼요? 많이 준비하라고. 그잖아요. 큰 그릇이 좋을 것 같아요. 큰 그릇이 되시는 게 좋을 것 같아요. 만약에 내 그릇이 적으면 적은 사람들끼리 모으세요. 모아서 하나님 바라보세요. 하나님 내 그릇이 작아서 함께 모여있다. 같이 부어달라고 하세요. 누리세요. 하나님의 자녀된 권세를 주셨습니다. 오늘 이 상속자를 내팽개치는 농부들이 악한 우리의 마음일지라도 주님은 다시 그 머릿돌을 통하여 모퉁이의 머릿돌로 삼으시는 하나님이 계시다는 사실이에요. 혹 저와 여러분이 버림을 받는다 해도 주님께서 우리를 다시 세우신다는 사실. 교회, 자
결론적으로 한번 찾아보고 말씀을 정리하겠습니다. 에베소서 2장 한번 가보세요. 에베소서 2장. 에베소서 2장 20절. 에베소서 2장 20절. 제가 한번 읽어가 보겠습니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자 그리스도 예수께서 친히 무엇이 되었다? 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 그물마다 서로 무엇하여? 연결하여 주 안에서 무엇이 되어간다? 성전이 되어간다. 예수님은 누구를 지으시는 거예요? 우리를 지으시는 거예요. 무엇으로? 성전으로 지으시는 거예요. 저와 여러분이 성전의 한 몫을 차지하는 거예요. 자, 그 다음에 22절. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 뭐가 되기 위하여? 처소. 하나님이 거하실 처소가 뭐예요? 성전이에요. 우리 자신이 개인이 성전이래요. 그럼 우리의 주실돌이 누구라는 거예요? 모퉁이돌, 예수님이 되신다는 거예요. 내 자신도 나에게 모퉁이돌 대신 예수님 때문에 성전이 되어가고 나와 여러분들이 또 연결되어지면 더 큰 성전이 되어가고 그렇게 해서 하나님께서 성전을 지어 가신다고 말해요. 그러면서 보세요. 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 어떻게 지어져 간다고요? 함께 지어져 간다. 여기는 잘난 사람도 못난 사람도 없습니다. 없습니다. 높은 사람도 낮은 사람도 없습니다. 그래서 교회 공동체는 수직 관계는 없습니다. 다 무슨 관계라는 거예요? 수평 관계라는 거예요. 연결은 그렇게 되는 거예요. 하나님 앞에서 우리 다 똑같아요. 질서상의 직급은 있을 수 있으나 이건 상하 개념이 아니고 협력, 역할, 기능의 개념이라는 이야기. 그걸 잊지 마세요. 누구는 높다? 그런 거 없어요. 누구는 낮다? 그런 거 없어요. 그의 역할이 그 일이에요. 그의 역할이 그 일이라서 서로 뭐 한다는 거죠? 존중한다는 거예요. 부부는 수직일까요? 수평일까요? 수평. 근데 여러분은 어떻게 사셨어요? 분명히 수평인데 수직으로 살았죠. 저도 제 고백이 있습니다. 수직으로 살아왔던 제 고백이 있습니다. 그래서 우리가 무슨 학교를 열은 거예요? 사랑과 존경 학교를 열은 거예요. 남편이 아내를 사랑할 때, 아내가 남편을 존경할 때 이게 수평이에요. 이게 연결이에요. 그럴 때 하나님의 역사가 되고 부부가 성전으로 지어져 간다는 사실. 오늘 지구촌교회도 이렇게 지어가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 여러분의 개인도 이렇게 지어져 가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 여러분의 가정도 이렇게 지어가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 함께 찬양하겠습니다. 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것. 가사를 생각하시면서 함께 찬양하겠습니다.